जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड दी 5वीं जमात दी अंग्रेज़ी दी किताब रेनबो, उस किताब का लैसन नंबर 7 ग्लोबल वार्मिंग अर्थात आलमी तपश, उस लैसन के नाल जुड़ी हुई जो एक्सरसाइज है उसका सैक्शन लैंग्वेज कॉर्नर। सो आओ देखिए कि इंग्लिश बोली बारे कुछ नुकते ने इस सैक्शन दे विच, कुछ ग्रैमर के नुकते ने व्याकरण के, वो सीखने की कोशिश करिए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हुणी तो तुसीं सीखना शुरू करोगे तो अगली क्लासां में जाके रिपीट भी होएगा। फिर ये होर गल्लां भी जुड़ियां जड़ियां ने वो भी तुहानूं दसियां जाणगियां अगली क्लासां में जां अगले लैसनस में। ठीक है, सो तुसीं ये सारी गल्लां नूं नोट करी जाना है। नोटबुक नाल लै लो तो पैन लै लो तो वीडियो पॉज करके सारी गल्लां नोट करी जानियां। सिर्फ वीडियो देख के तसल्ली नहीं करनी प्यारे विद्यार्थियों। सो आओ शुरू करिए। कहते लुक एट दी पिक्चर्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स विद अ सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, कहते तस्वीरां वाल देखो, तुहाडी किताब 'च तस्वीरां बनाईयां होईयां ने। ठीक है, एंड फिल इन दी ब्लैंक्स ते खाली स्थान भरो विद अ सूटेबल, सूटेबल मतलब ढुकवां, डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने वेरवा दिंदा होया शब्द, मतलब कि तस्वीरां बनाईयां ने ते नाल वो लिखिया भी तस्वीर विच की चीज़ हैगी है। ठीक है, कहते उस चीज़ नूं वेरवा दिंदे होए कोई होर शब्द लिखो। मैं लिख दिते ने ते अंडरलाइन कर दिता है उन्होंने खाली स्थान, जिद्दां देखो उत्थे लिखिया सी अ मैंगो, एक अंब। हुण मैं कहां तुसीं अंब बारे कोई होर जानकारी दो, तुसीं कह सकते हो कच्चा अंब, पक्का अंब, मिठा अंब, खट्टा अंब, पीला अंब, हरा अंब। सो पीला, हरा, छोटा, खट्टा, मिठा, है की है बच्चों? है ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। मैंगो इज़ अ नाउन। तो फिर मैंने लिखा आ स्वीट मैंगो, मैंगो तो है पर किदां दा मैंगो है? मिठा मैंगो है। आ स्वीट मैंगो। सो वर्ड स्वीट ने की किया, इस मैंगो के बारे मैनू जानकारी दिती। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी दिती भी यह की है मैंगो। फिर देखो आ फ्लावर, एक फुल। हुण फुल की है, एक नाम है। तुहानूं पता है जो नाम है नाउन है, वट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, एनीमल, परसन और थिंग। ठीक है, कोई भी थां, मनुख, जानवर या शै या वस्तु का नाम जड़ा है उन्होंने नाम कहा जाता है। तो ਉਹਦੇ बारे जो एक्स्ट्रा जानकारी दी उस नाम बारे, जिवें मैं कहां इमारत, इमारत नाम है, उच्ची इमारत, छोटी इमारत, पुरानी इमारत, नवी इमारत। सो छोटी, वड्डी, उच्ची, है ना, तो पुरानी तो नवी, यह की हो गया बच्चों? यह ਉਹਦਾ विशेषण हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। इन्हों अंग्रेजी च कहने एडजैक्टिव। ठीक है, विशेषण नूं अंग्रेजी विच कहा जाता है एडजैक्टिव। सो एडजैक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। हुण देखो ये फ्लावर, एक फुल, किदां दा फुल? तुसीं कुछ होर पढ़ सकदे सीगे। मैं पढ़िया अ पिंक फ्लावर, गुलाबी फुल। तुसीं पढ़ सकदे सीगे येलो फ्लावर, ब्लू फ्लावर, मैजेंटा फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, एरोमैटिक फ्लावर, एरोमैटिक मतलब सुगंध वाला फ्लावर, है ना। तो इस तरह तुसी कुछ भी जड़ा शब्द फ्लावर नूं डिस्क्राइब करता होए, या मैं कहां मल्टी कलर्ड फ्लावर, बहुरंगी फ्लावर। ठीक है, फिर अगे देखो आ ट्री, रुख हैगा, किदां दा रुख हैगा? मैं कह दिता अ शेडी ट्री, छांदार रुख। अ बिग ट्री, वड्डा रुख। अ ह्यूज ट्री, बहुत वड्डा रुख। ठीक है, अ मैंगो ट्री, बैरी ट्री, एंड फिर इत्थे तो ये हैगा। सो असी एन एप्पल, इत्थे एन एप्पल आ सकते, एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री, पर इत्थे ये हैगा। ठीक है, एप्पल और ऑरेंज के मोरे तो एन आएगा। सो आ शेडी ट्री, आ बिग ट्री। ठीक है, फिर आ ह्यूज ट्री। इस तरह का तुसी कोई भी वर्ड रुख के बारे सोच के लिख सकते हो। फिर इत्थे आ गया आइसक्रीम, आ डिलीशियस आइसक्रीम, आ टेस्टी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है, फ्रीजिंग आइसक्रीम, जमी हुई बिल्कुल पूरी तरह, बहुत ठंडी ठार, है ना। सो डिलीशियस मैंने स्वादी आइसक्रीम।
ठीक है। सो इस तरह तुसी ये डिलीशियस ने की कीता, आइसक्रीम ਨੂੰ डिस्क्राइब कर दिता। फिर आ गया कार, मैं क्या अ न्यू कार, ठीक है, अ ब्लू कार, अ कॉस्टली कार, अ चीप कार, ठीक है। सो इस तरह ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਾਈਲਡ ਐਲੀਫੈਂਟ, आ बेबी एलिफेंट छोटा बच्चा, ठीक है। फिर आ डोमेस्टिक एलिफेंट, आ सर्कस एलिफेंट, आ बिग एलिफेंट। सो इस तरह का तुसी कोई भी वर्ड मैं पढ़ता वाइल्ड जंगली हाथी, ठीक है। सो कहते सच वर्ड्स, सच डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾउन ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਵੀਟ, ਪਿੰਕ, ਸ਼ੇਡੀ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਨਿਊ, ਵਾਈਲਡ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, these words describe a noun or a pronoun। ਨਾउन ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਇਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੇਮ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ, ਥਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਮਲ, ਉਹ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੁਕਸ, ਹੁਣ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਾउन ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ? ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ। ਸੋ ਟੇਸਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਟੇਸਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਸਟੀ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਦਿਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾउन। ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲਰਫੁਲ, ਕਲਰਫੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਦੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਨੀਮਲ, ਐਨੀਮਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾउन ਹੈਗਾ। ਹਿਊਜ ਐਨੀਮਲ, ਵੱਡਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ, ਹਿਊਜ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਈਟ ਫਰੂਟਸ, ਫਰੂਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾउन ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰੈਸ਼, ਤਾਜ਼ੇ ਫਰੂਟ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਜ਼ੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਮੈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾउन ਹੈਗਾ। ਓਲਡ ਮੈਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ। ਸੋ ਓਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਾउन ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅ ਬਿਗ ਬੈਂਚ, ਅ ਬਰੋਡ ਬੈਂਚ, ਐਨ ਓਲਡ ਬੈਂਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨ ਇੱਥੇ ਨਾउन ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਓਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ, ਕੰਪੇਅਰ ਮੈਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਟੂ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਉੱਥੇ THAN ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ THAN ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਦੀ ਆਏਗਾ, ਦੀ ਟੋਲੈਸਟ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਦੀ ਬਰੇਵੈਸਟ,
दी मोस्ट करेजियस, है ना, दी ओल्डेस्ट, दी न्यूएस्ट, दी फाइनेस्ट, इदा आएगा, दी आएगा। सो एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। हर विशेषण के 3 पद्धर होंगे ने। पॉजिटिव डिग्री जो कल्ले कल्ला यूज़ किया जाए, कल्ली चीज़ ਲਈ, कंपैरेटिव 2 चीज़ों ਲਈ, एंड सुपरलेटिव जो सब तो ज़्यादा ਲਈ, 3 या 3 तो ज़्यादा नाम होण ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ER। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ER ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ EST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲਿਸਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਮੈਨੇ ਵਧੀਆ, ਬੈਟਰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬੈਸਟ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਬੈਡ ਬੁਰਾ, ਵਰਸ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ, ਵਰਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ, ਜਦੋਂ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਬਰੇਵ ਬਹਾਦੁਰ, ਬਰੇਵਰ 2 ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦੁਰ, ਬਰੇਵਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦੁਰ। ਕਲੈਵਰ ਚਤੁਰ, ਕਲੈਵਰਰ 2 ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ, ਕਲੈਵਰੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ। ਅਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਲੀਅਰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਅਰਲੀਐਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੌਟ ਗਰਮ, ਹੌਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ, ਹੌਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ। ਟੌਲ ਲੰਬਾ, ਟੌਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ, ਟੌਲੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਓਲਡ ਪੁਰਾਣਾ, ਓਲਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਓਲਡੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਸੌਫਟ ਪੋਲਾ, ਸੌਫਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾ, ਸੌਫਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲਾ। ਸਮੌਲਰ ਸਮੌਲ ਛੋਟਾ, ਸਮੌਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ, ਸਮੌਲੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਛੋਟਾ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸਵੀਟ ਮਿੱਠਾ, ਸਵੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਸਵੀਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ। ਵਾਈਜ਼ ਸਿਆਣਾ, ਵਾਈਜ਼ਰ 2 ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਥਿਨ ਪਤਲਾ, ਥਿਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ, ਥਿਨੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ। ਹਾਈ ਉੱਚਾ, ਹਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਯੰਗ ਜਵਾਨ, ਯੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ, ਯੰਗੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ER ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ EST ਲਗਾਤਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਰ ਤੇ ਮੋਸਟ ਲਗਾਈਦਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਲਰਫੁਲ, ਮੋਰ ਕਲਰਫੁਲ, ਮੋਰ अपना मोस्ट कलरफुल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, या फिर बाउंटीफुल, मोर बाउंटीफुल, मोस्ट बाउंटीफुल। यूथफुल, मोर यूथफुल, मोस्ट यूथफुल। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। सो इस तरह बच्चों जिवें जिवें तुहानूं अगे तुसीं वधोगे, शब्दां नूं पढ़ोगे, सिखोगे, तुहानूं पता लगता जाएगा। यह जिहड़ा सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਲਗਾਈਦਾ, ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਦਾ ਦੈਨ, THAN। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ THAN ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਟੌਲਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਜ਼ ਟੌਲਰ ਦੈਨ ਰਾਜਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਲਡਰ ਦੈਨ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਓਲਡਰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਤੇ ਮਦਰ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਆਏਗਾ।
गर्ल ऑफ अवर क्लास, हूँ सारी क्लास है, क्लास में 2 जने तो नहीं होंगे, क्लास में होंगे ने 25 30 35 जने होंगे ने। सो शी इज़ दी बेस्ट गर्ल ऑफ अवर क्लास, साडी क्लास की सब तो वधिया कुड़ी है। आई एम एन एफिशिएंट वर्कर, हुण देखो इत्थे एक ही है, आई एम, कोई दूजा नहीं है, दूजा तीजा कोई है ही नहीं, सो सीधा आएगा एफिशिएंट। तो जे 2 का होंदा ही इज़ मोर एफिशिएंट दैन हिम, फिर मोर आना सीगा, ही इज़ दी मोस्ट एफिशिएंट इन दी होल ऑफिस, सारे ऑफिस जो सब तो ज़्यादा एफिशिएंट है, पर इतने कला है बंदा, आई एम एन एफिशिएंट वर्कर। ठीक है, अगे चलो, अ डॉग इज़ बिगर दैन रैबिट, 2 ने, एक डॉग एक रैबिट है, तो दैन है इतने तो बिगर आएगा, अ डॉग इज़ बिगर दैन अ रैबिट, कुत्ता शहे नालों वड्डा है। ठीक है, आगे चलिए, हुण आ गया डी, ਇਹ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਟੇਬਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਰਤਣੇ ਨੇ, ਏ ਐਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਏ ਐਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ, ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਏ ਹੋਰ ਐਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਸੈਂਡ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਏ ਐਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਬਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਐਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हाँ, बुक नू बब्बे तो शुरू होंदा, सो ए लग गया। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, हुण बच्चों इनू हॉनेस्ट नहीं बोलीदा, हाहे तो नहीं बोलते, अंग्रेजी च इनू बोलते हैं ऑनेस्ट मैन। मतलब जिवें इनू पंजाबी च लिखना होवे तो मैं लिखांगा ऐड़ा ऐड़े नू घनौड़ा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये एन आ जाएगा, एक दी गल है ना। फिर आ गया दी रैड फोर्ट, हुण दी ए रैड फोर्ट नहीं, एक किला थोड़ी है, लाल किला तो इको है, दी रैड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, लाल किला दिल्ली विच है, इस करके इत्थे दी आ गया, क्योंकि रैड फोर्ट अपने आप विच इको ही किला है, एक किस्म का जिहदा नाम है रैड फोर्ट, इस करके इत्थे ए नहीं आ सकता, इत्थे दी आएगा। फिर स्पीक दी ट्रुथ, सच तो एक ही होंदा भी सच्ची गल तो इको ही होएगी, स्पीक दी ट्रुथ, वो जड़ा असली सच है, जी सच की गल है वो दस। डोंट टेल अ लाई, झूठ ना बोल, हुण झूठ किन्ने हो सकते हैं, सच तो एक होएगा, पर उस सच्चे जवाब के टक्कर से झूठ किन्ने ही बोले जा सकते हैं। जिवें मैं कहां 2 + 2 4 होंदा, वो ठीक है, वो सच है, पर 2 + 4 6 भी झूठ है, 2 + 4 8 7 15, जो जिन्ने मर्जी जवाब दे जाओ सारे गलत हो जाएंगे, सारे झूठ हो जाएंगे। सो इस करके क्योंकि ट्रुथ यूनीक है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕ ਦੀ ਟਰੁੱਥ, ਤੇ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ, ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ, 2 ਝੂਠ, 3 ਝੂਠ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫਲਾਈਂਗ, ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਕਾਈ, ਆ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫਲਾਈंग इन दी स्काई। इसी तरह दी मून, चंद ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੀ सन सूरज ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੀ अर्थ अर्थ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵਧੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਡੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਮੂਨ, ਪੁਲਾੜ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਤਰੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਮੂਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਐਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਂ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ। ਸੋ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਐਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਦੀ ਅਰਥ ਧਰਤੀ, ਗੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਦੀ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਚੰਦ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਗਲਾਸ, ਤਾਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਾਕੀ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਪਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਪਲ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਆ ਬਨਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਨ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਪਲੇਟ, ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਐੜੇ ਨਾਲ, ਐੜਾ ਦੁਲਾਂ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਨਾਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਐਨ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ, ਐਨ ਇੰਜਨ, ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਟੈਂਸਿਲ, ਭਾਂਡਾ, ਯਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯਈਏ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਆ ਯੂਟੈਂਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਪਲ ਐਂਡ ਅ ਬਨਾਨਾ ਔਨ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਵੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੇਲਾ ਤੇ ਸੇਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਖਾਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਏ ਐਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਿਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਕਚੁਏਟ, ਪੰਕਚੁਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਪੰਕਚੁਏਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮਾ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਕੌਮਾ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਨੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਅ ਲਾਇਨ, ਡੈਡ ਟੁਕ ਹਰ ਟੂ ਦ ਜ਼ੂ, ਮਨੂ ਸਵਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ, ਦੁੱਖ, ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਕੱਲਾ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨੂ, ਹੁਣ ਮੰਨੂ ਦੇਖੋ ਐਮ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਐਮ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਦਾ ਐਸ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟਾਈਗਰ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਆਏਗਾ, ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਐਸ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਆਲ ਦ ਐਨੀਮਲਸ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੰਨੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਅ ਲਾਇਨ, ਮੰਨੂ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨੂ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੰਨੂ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੈਡ ਡੈਡੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਟੁਕ ਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਟੂ ਦਾ ਜ਼ੂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟੂ ਦੀ ਜ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮੰਨੂ ਸਾ ਅ ਲਾਇਨ, ਮੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ, ਇਨ ਦੀ ਕੇਜ, ਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਮੰਨੂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਮ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸੀ ਐਸ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਦਾ, ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਸੌ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਕੀ ਕੌਮਾ, ਟਾਈਗਰ ਚੀਤਾ, ਫੌਕਸ ਲੂੰਬੜੀ ਐਂਡ ਜ਼ੀਬਰਾ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ, ਚੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਤਾ, ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਜ਼ੀਬਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਟੂ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਲ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਐਸ ਐਸ ਐਮ, ਐਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਰਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।